UGTRB English Unit 1 History of English Literature Age of Milton இருந்து MCQ இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First question, by which year had Milton become totally blind? அவருக்கு சுத்தமா கண் பார்வை தெரியாம போன வருஷம் 1652ல இருந்து. Which of Milton's major work was written in blank verse and published in 1667? 1667ல blank verseல publish ஆன major work Paradise Lost தான். Paradise Regained was published in 1671 alongside which tragedy? Paradise Regained Samson Against தான் 1671ல publish ஆனது. What is the central subject of Paradise Lost? Paradise Lost உடைய central subject மைய பொருள் வந்து fall of man தான். God வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாரு இந்த ட்ரீ ஆஃப் நாலேஜ்ல இருந்து இந்த ஃப்ரூட்டை வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா இவங்க சாப்பிட்றாங்க. அதுதான் ஃபால் ஆஃப் மேன். அவங்களுடைய டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் காட்டுது. which 1659th work attacked the concept of state dominated church. 1659ல வந்த ஒர்க் அதை வந்து என்னத்தை வந்து டாமினேட் பண்ணுது, அட்டாக் பண்ணுதுன்னா ஸ்டேட் டாமினேட்டட் சர்ச். அதுதான் வந்து ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் சிவில் பார். A treatise of civil power. Who described Milton as the moral king of English literature? Moral king of English literature னு மில்டனை பார்த்து சொன்னவர் தாமஸ் காரிலே. Which work by Milton argues for toleration? மில்டனோட எந்த ஒர்க் டாலரேஷனை பத்தி ஆர்கியூ பண்ணுது? The True Religion. What language did Milton research while writing his History of Britain in 1650s? 1650sல History of Britainங்கிற ஒர்க் எந்த லாங்குவேஜ்ல அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணாரு? ஓல்டு இங்கிலீஷ். ஸோ நம்மளோட 3 இங்கிலீஷ் இருக்கு. ஓல்டு இங்கிலீஷ், மிடில் இங்கிலீஷ், மாடர்ன் இங்கிலீஷ். நம்ம இப்ப பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறது மாடர்ன் இங்கிலீஷ். In Paradise Lost, who is the angel that Adam converse with in book 5? book 5ல ஆடம் கிட்ட கான்வர்சேஷன் பண்ண ஏஞ்சல் யார் அப்படின்னா ரஃபேல். Which critic wrote The Anxiety of Influence, claiming Milton is a central problem in poetic influence? போயட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் மில்டன் தான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எந்த கிரிட்டிக் சொன்னார்? ஹெரால்ட் ப்ளூம். Who coined the term metaphysical poets to describe a loose group of 17th century English poets? சாமுவேல் ஜான்சன். மெட்டாபிசிக்கல்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணவர் சாமுவேல் ஜான்சன். மெட்டாபிசிக்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணவர் ஜான் ட்ரைடன். In which biography did Samuel Johnson first name and describe metaphysical poetry? First name வச்சு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணவர் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரியை அந்த பயோகிராஃபியில் ஸ்டார்ட் பண்ணவர் எந்த நேமில் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் அப்ரஹாம் கவுலேலேருந்து. Which century is associated with the original group of metaphysical poets? 17th century. கவாலியர் போயட்ஸுமே 17th century தான், மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரியும் 17th century தான். Which critics said of John Donne that he affects the metaphysics in his amorous verses? மெட்டாபிசிக்ங்கிற வேர்டை கொடுத்தவர் ஜான் டன்னை பற்றி எழுதினவர் ஜான் ட்ரைடன். In which year was Samuel Johnson's Lives of the Most Eminent English Poets published? எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா 1779 to 81. In which century did the school of English poets known as the Cavalier poets emerge? Cavalier poets வந்தது 17th century தான். Which English monarch did the Cavalier poets align themselves with the support? King Charles I. King Charles I ரீன் பண்ணும்போது தான் சிவில் வார் நடக்குது. அந்த சிவில் வார் டைம்ல தான் அந்த குரூப் சில போயட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்கள தான் வந்து கவாலியர் போயட்ஸ், ராயலிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். During which conflict did the Cavalier poets primarily support the crown? The English Civil War. இங்கிலீஷ் சிவில் வார் நடக்குது. அவங்க கிங் சார்ல்ஸ் ஒன்னுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க.
Traditionally, what did the term cavalier refer to before it was applied to Charles I supporters? A mounted soldier or knight அவங்கள ரெஃபர் பண்ணுது. The Roundheads who supported Parliament often consisted of which religious group? அவங்கலாம் Puritans. இந்த Roundheadsங்கிறவங்க Puritans. Which cavalier poet was a notable exception because he was not actually a courtier? அவர் தான் ராபர்ட் ஹெரிக். அவர் வந்து கோர்ட்டியர் கிடையாது, பட் அவர் ஒரு கவாலியர் போயட். Denham's literary career began with which tragedy in 1641? 1641ல அவர் எழுதின tragedy the Sobi. Which poem is Denham most remembered for? Cooper's Hillங்கிற poem தான் அவரை வந்து ஞாபகப்படுத்துது, ஏன்னா அது ஒரு ஃபேமஸான work. Which geographical feature is the focus of the scenery in Cooper's Hill? இந்த Cooper's Hillல தேம்ஸ் வேலியை பத்தி அவர் எழுதியிருப்பார். Which famous critic praised Cooper's Hill for its smooth flow and economy of language? Samuel Johnson. அவர் தான் பிரைஸ் பண்ணவர். George Hilfilan placed Denham and which contemporary poet among the sons of British song அப்படின்னு சொன்னவர் யாரார? டென்ஹாமையும் எட்மண்ட் வாலரையும் சொன்னார். அவங்க யாரு? சன்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் சாங் அப்படின்னு சொன்னார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இன் விச் சிட்டி வாஸ் தாமஸ் ஹோப்ஸ் born? வெஸ்ட்போர்ட்ங்கிற பிளேஸ். விச் 1651 ஒர்க் இஸ் ஹோப்ஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஃபார்? 1651ல வந்த ஒர்க்கு எது அவருக்கு வந்து ரொம்ப புகழ்ச்சியை கொடுத்தது? லெவைத்தான். லெவைத்தான் தான் 1651ல வந்தது, அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க். Which classical historian's work did Hobbes translate into English in 1628? 1628ல எந்த கிளாசிக்கல் ஹிஸ்டோரியனோட ஒர்க்கை எடுத்து அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் இங்கிலீஷ்ல? தியூசிடஸ். What is the Hobbes' famous Latin phrase for the war of all against all? War of all against allங்கிற phrase அதான் லாட்டின்ல என்னவா இருந்தது? பெல்லும் ஓம்னியம் கான்ட்ரா ஓம்னஸ் அப்படின்னு இருந்திருக்கு. இதான் அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு, வார் ஆஃப் ஆல் அகைன்ஸ்ட் ஆல் அப்படின்னு phrase. Which scientist did Hobbes visit in Florence in 1636? 1636ல எந்த சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து விசிட் பண்ணாரு? கலீலியோ. Which work did Hobbes dedicate to William Cavendish, first Duke of Newcastle? ஸோ எந்த ஒர்க்கை வில்லியம் கேவண்டிஸுக்கு டெடிகேட் பண்ணாரு? தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லா. தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்கிற ஒர்க். இன் விச் இயர் வாஸ் தாமஸ் பிரவுன் born? 1605. வாட் வாஸ் த ஆக்குபேஷன் ஆஃப் தாமஸ் பிரவுன்ஸ் ஃபாதர்? தாமஸ் பிரவுனோட ஃபாதருடைய நேம் சில்க் மர்ச்சன்ட். Which literary work by Brown translates to the religion of a physician? Religio Medici. அதுதான் அவர் எழுதின ஒர்க். அதை தான் வந்து என்னவா டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க? The religion of a physician அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. Brown was knighted by King Charles II in which year? எந்த வருஷம் கிங் சார்ல்ஸ் டூவால அவருக்கு வந்து நைட்டட் பண்றாங்க? 1671. According to the Oxford English Dictionary, Brown is credited with the first usage of which word? Computerங்கிற word. Who described Brown as the best prose writer in English language? அப்படின்னு சொன்னவர் ஜார்ஜ் லூயிஸ் பார்ஜஸ். அவர் தான் வந்து ப்ரௌனை பெஸ்ட் ப்ரோஸ் ரைட்டர் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்னு சொன்னவர். What is Thomas Fuller's best known work published posthumously in 1662? Posthumouslyனா ஆஃப்டர் டெத், அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க், அதுதான் பெஸ்ட் நோன் ஒர்க், வர்த்தீஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படிங்கிறது. Which university did Thomas Fuller attend? University of Cambridge தான் அவர் போயிருக்காரு. Where was Fuller's work God Thoughts in Bad Times? 1645 first printed. எங்க அது பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டது? எக்ஸிட்டர்.
Which work by Fuller describes characters for various professions and was highly popular? எந்த ஒர்க்ல நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி கேரக்டர்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காருன்னா The Holy State and the Profane State. The Holy State and the Profane Stateங்கிற ஒர்க்ல. Which of Fuller's work is a descriptive geography of the Holy Land? A bespoke site of Palestine. What famous nickname is Jeremy Taylor often given due to his poetic prose style? அவர் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க நிக்நேம்? Shakespeare of Divines அப்படின்னு சொல்றாங்க. Who was Taylor's primary patron and a person who appointed him as a chaplain to King Charles I? இவருடைய பேட்ரான், பிரைமரி பேட்ரான் யாரு? வில்லியம் லார்ட். What was the title of Taylor's 1646 Plea for Toleration? அது என்ன பேரு? A Discourse of Liberty of Prophesying. A Discourse of the Liberty of Prophesying. இதுதான் வந்து 1646ல வந்தது. இதுதான் Plea for Toleration அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Which of Taylor's work published in 1650 provided a manual of Christian practice? 1650ல வந்த work, The Rule and Exercises of Holy Living. Which famous friend frequently mentioned Taylor in his diary and the correspondence? John Evelyn. John Evelyn தான் அவருடைய friend. அதான் அவருடைய டைரியில மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். In which English town was Isaac Walton born? ஸ்டாஃபோர்டுங்கிற டவுன்ல தான் பிறந்தாரு. அங்க இருந்தா லண்டனுக்கு மூவ் பண்றாங்க. What is Isaac Walton's most famous literary work? அவருடைய ஃபேமஸான லிட்டரரி ஒர்க்னா The Complete Angler. The Complete Anglerல தான் ஒரு ஃபிஷர்மேன் கேரக்டர் வரும். அந்த ஃபிஷர்மேனுடைய நேம் பிஸ்காடர். Which famous poet and the vicar of Saint Dunstan's was a close personal friend of Walton? அவதான் ஜான் டன்னு தான், வேற யாரும் இல்லை. ஸோ ஜான் டன் அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்ததுனால தான் ஜான் டன்னை பத்தி ஒரு பயோகிராஃபி இவர் எழுதியிருக்காரு. During the English Civil War, Isaac Walton was a staunch supporter of which side? ராயலிஸ்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு. இந்த ராயலிஸ்ட் தான் கவாலியர்ஸ், கவாலியர் போயிட்ஸ் நம்ம சொல்றோம்ல, கிங் சார்ல்ஸ் ஒன்னுக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் இவங்கலாம். Which character in the Complete Angler represent the perspective of the fisherman? Piscator. Which was the first biography published by Walton in 1640? The Life of John Donne. இந்த வீடியோவில் ஏஜ் ஆஃப் மில்டன்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் அவங்களுடைய ஒர்க்ஸை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எம்சிக்யூவை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம். தொடர்ந்து கவனிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஜிடிஆர்பிக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் அவைலபிளாக இருக்குது. ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருந்தால் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.